Have you ever thought about the world? All of its goings on? How chaotic it might be? You probably see it when you get your coffee, or when you turn on your laptop, or when you detangle all of the wires underneath your desk. Of course. I often say the world is asynchronous. Now imagine a world that is ordered, synchronized, one by one. Would you like to see that world? Nope. Where's your sense of adventure? Look, if you take the blue pill, our story ends here and this conversation never happened. If you take the red pill, I'll show you a more ordered world, one that is synchronous. What about the yellow one? Oh, that's just a jelly bean. Banana. All I'm doing is offering a simulation. Here you go. Thank you. I'll need a minute. Oh, take your time. Burger and fries? One at a time, please, sir. Burger? Anything else? Fries? Excellent. This place is crazy. No, this place is synchronous. Well, this place sucks. And how did you get that so fast? It's not how, but where. Shall we? It's for you. AWS 서밋 서울 2023의 둘째 날 기조연설을 진행해 주실 윤석찬 테크 에반젤리스트님을 환영해 주십시오. 네, 비동기 세상에 되돌아오신 여러분 반갑습니다. 예, 아마존 CTO이신 저희 본업글스 박사님 연기도 참 잘하시네요, 그죠? 이 영상에서 보시다시피 이 동기식 세상은 답답하죠. 그러나 우리가 이 사는 세상은 이제 온갖 이벤트와 이게 비동기적으로 동시다발적으로 일어납니다. 뭐 현실에서는 가끔 크고 작은 사고가 나긴 하지만은 이제 우리는 이를 다시 복귀하고 다시 반복하지 않도록 시스템을 개선하고 또 안전 규정도 만들고 그렇게 하고 있습니다. 우리가 만들고 있는 컴퓨터 시스템도 마찬가지입니다. 이 컴퓨터 시스템을 동기적으로 만들면 이 강하게 결합된 형태로 진화하게 됩니다.
하지만 이제 비동기적으로 만들면 다양한 서비스 기능을 이렇게 느슨하게 연결하는 이런 이벤트 기반 시스템으로 진화할 수가 있습니다. 예를 들면 그 새로운 시스템을 손쉽게 추가할 수도 있고요. 또 각 서비스들을 이제 독립적으로 빠르게 배포할 수 있을 뿐만 아니라 이 특정 서비스가 이제 장애가 나면 더 크게 확산되지 않게 하도록 그렇게 내결함성의 장점도 가지고 있습니다. 이제 오늘날 이런 아키텍처를 우리가 마이크로 서비스 아키텍처로 부르고, 또 이건 이제 아마존이 처음으로 생각하고 또 실제로 구현했던 것입니다. 그럼 이 시간에는 아까 이 영상에도 출연하셨죠, 이 보노보게스 박사님을 모시고 이 아마존이 어떻게 이 마이크로 서비스 아키텍처로 진화할 수 있었는지, 그리고 이를 도입하려고 하는 분들한테 뭐 해주실 수 있는 조언이 있으신지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 이 대담은 사전 녹화로 진행이 됐습니다. 보노보게스 박사님 나와주세요. Hi, Teddy. Thanks for having me. My role at Amazon is the Chief Technology Officer, and I've been in this role for more than 18 years now. I joined back when Amazon was really thought of as just an online bookstore. Obviously, we're a lot more than that today. Over the years, I've worked on many different technologies, and I've worked with customers across the globe. I've actually been to Seoul several times over the years. Korea is one of my favorite places to go. And there's some really great technology companies in the area. And of course, amazing food. I really wish I could have been there in person. Lately, I've been working on a TV series called Now Go Build, where I get to meet amazing tech companies from all over the world and share their stories. Well, during the keynote itself, I really wanted to emphasize the point that computer systems all follow the rules of nature, whether we think about it or not. You see, nature itself is fundamentally asynchronous and therefore event-driven. When I look back at something like Amazon's Distributed Computing Manifesto from 1998, we were also hitting on these principles then, and how technology systems needed to evolve. That doc is a really interesting read, and I recently published it on my blog All Things Distributed, and I'd recommend giving it a read. It may not sound groundbreaking today, but it talks about how Amazon needed to evolve from a monolithic design pattern and into ways that better serve our customers. Ultimately, that is what led to what we now know today as service-oriented architectures and microservices. Over the years, this thinking has continued to evolve. And more recently, if you look at something like Amazon S3, it follows a very similar approach. Event-driven architectures and microservices is what allowed S3 to evolve over the years. Event-driven architecture leads to loosely coupled systems, and you can add and update new APIs easily. One great customer example is Lego. They built a monolith into an event-driven architecture using Amazon EventBridge and AWS Step Functions. This has helped them scale to millions of customers more easily and more cost-effective than with a monolithic architecture. I think sometimes the challenge is just pushing to learn something new when you've had an approach that seemingly worked well enough in the past. But the benefits of things like fault isolation and evolvability are really worth the effort. Many developers probably at least are familiar with concepts such as event handling or point-to-point and pub-sub and event streaming. The great thing about AWS is that you can use various serverless services and then use serverless patterns to help quickly get integrations up and running. We have white papers and design patterns that show customers how to deploy a mobile backend or a web application using services such as API Gateway and Lambda. And for developers really new to AWS, I strongly recommend AWS Application Composer. It helps you visually compose and configure deployment-ready applications. I think there's a few things. Besides serverless application patterns that I just mentioned, we have updated the AWS Well-Architected with guidance for serverless. Well-Architected helps cloud architects build secure, high-performant, resilient, and efficient infrastructure for a variety of applications and workloads.
It is built around 6 pillars: operational excellence, security, reliability, performance efficiency, cost optimization, and sustainability. You can now use domain-specific lenses such as serverless lens to include design principles, scenarios, and architectural considerations. I also really encourage using events such as this summit to learn as much as you can. Go to breakout sessions today that will help you learn something new. Then go back and immediately try and put that knowledge into practice. Have a great time at the summit. As I mentioned, this is an educational event. We have lots of technical sessions to learn today. Now, go learn and go build. 네, 보노브겔스 박사님, 저희 썸밋에 이렇게 깜짝 출연해 주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 둘째 날 기조연설에서는 이렇게 이제 클라우드에 대한 다양한 기술 주제에 대해서 이 오피니언 리더분들을 모시고 그분들의 의견을 직접 생생하게 듣는 시간을 가질 예정이니까요. 기대해 주시면 좋겠습니다. 어제 기조연설에서도 언급한 대로 AWS는 모든 애플리케이션을 위한 클라우드 배포 옵션을 제공하고 있죠. 애플리케이션의 목적에 따라서 600개가 넘는 아마존 EC2 가상 서버 인스턴스 타입을 제공하고 있고요. 또 서버가 아닌 이제 컨테이너 기반으로 넘어오면 이 아마존 ECS와 EKS 중에 이게 선택할 수도 있습니다. EKS는 이제 쿠버네티스 전용 완전 관리형 서비스로 최근에 빠르게 성장을 하고 있습니다. 인프라에 대한 걱정 없이 애플리케이션 구현과 배포에만 집중할 수 있는 이 서버리스 옵션도 있습니다. ECS, EKS 모두 이 AWS 파게이트를 서버리스 기반으로 선택할 수 있고요. 엠러너라고 하는 이 파게이트 기반으로 컨테이너 배포 또 운영까지 손쉽게 해주는 서비스도 있고요. 또 더 나아가서 이 AWS 람다는 이제 프로그램 코드를 실행할 때만 가금하는 그런 대표적인 서버리스 서비스입니다. AWS가 2014년도에 이 AWS 람다를 처음으로 소개해서 이 서버리스 컴퓨팅의 선구자이고요. 또 항상 고객을 대신해서 저희가 혁신을 해왔습니다. 이 시간에는 AWS에서 이 서버리스 컴퓨팅을 총괄하고 계신 홀리 메르시안 부사장님을 모시고 이 많은 AWS 고객들이 왜 서버리스 퍼스트 전략을 채택하고 있는지 또 어떻게 서버리스 기반으로 전환할 수 있는지에 대한 조언을 한번 들어보도록 하겠습니다. 이 대담 역시 사전 녹화로 진행이 되었습니다. 홀리 나와주세요. Thank you for inviting me. My name is Holly Mesrobian, and I'm the Vice President of Serverless Computing at AWS. It's great to have you all here today. Welcome. Customers love using serverless on AWS. Over the time since we launched, we now have 1 million active customers that use Lambda each month, and that's driving 10 trillion requests every month. And over on ECS, we have 2.25 billion task launches that happen every week. So really very, very popular and fast-growing set of services. Well, serverless products do fit together. If you look at Lambda, Lambda's been very popular with event-driven architectures and even high-intensity interactive workloads. We see on Fargate and AppRunner where you take a container-based workload and you deploy it and run it interactive workload that way. And then similarly with ECS, it's really flexible and has a lot of different options in terms of how you run containers when you need a little more control, but it has a container orchestrator and also many management features. So, start off simple and then kind of that progressive discovery, you can do more with it as you want. Well, this really helps customers move fast, and that's really the goal behind our serverless products. So, and the reason they're able to move fast is we build a lot of the AWS fundamentals into the services. So you think about all of the scale that AWS can bring to bear, the reliability, the cost efficiency that we're able to drive, and the security, frankly. All of those things we bring to bear, and then that helps our customers build very quickly because they're able to offload a lot of that to AWS, use kind of what we're really, really good at,
and then build fast. And so like Matham, for instance, is able to build 5 to 10 times faster. And there's a Deloitte study that's published that says serverless is 57% cheaper than a server-based solution, so really lowering the total cost of ownership for customers building with serverless. Yeah, there's a lot of different ways that customers start, but a lot of times it's, they start with a proof of concept like many, and you can really use the breadth of the serverless portfolio, and that's one of the reasons why we have multiple options. You think about ECS. ECS can run directly on EC2, or if you want a little bit more management, it can run on Fargate. There's Lambda, which you shift the most burden of your operations over to AWS, and we do more for you, but it's not always applicable for just lift and shift. So if you have lift and shift workloads, start off, use ECS, and then as you are looking at experimentation, refactoring, replatforming, and you can do a mix of services. And we see a lot of our largest serverless customers that actually do leverage those products side by side based on the use case and the workload. Well, I think I hit that a little bit earlier, but experiment. Start off with a proof of concept, maybe use a simple web application, App Runner or Fargate, and then hook up some data processing workloads with Lambda. One of the great things about Lambda is so much of the data processing is just built in, so you can bring that little bit of code and kind of have everything out of the box with a little bit of configuration, and then you can run really powerful applications that process data with very little effort. And so that's really where we see customers start off. So the one that really jumps out for me is in December of 2021. Probably everyone here remembers the Log4j. It was a pretty miserable December for a lot of engineering teams. And we were able to take and apply an immediate remediation in days for all serverless customers, both on Lambda and on Fargate, 2 different ways of applying it, but we were able to take and apply that intermittent patch so that our customers were secure while they went and worked through all their applications and looked at permanent solutions. But we were able to put in place an immediate fix for them. And so that really, I think that really shows the power of kind of delegating a lot of the shared responsibility model down to AWS. Yeah. It has changed a lot. So many people know Lambda and ECS both launched in 2014. Then we moved ECS to be even more serverless with the launch of Fargate in 2017. But over time, we have built a tremendous amount of functionality into these products, and we've extended the types of workloads that you're able to run. We've had more than 100 new features launched. We support Graviton on both Lambda and Fargate. We have longer function duration, bigger. It's always bigger or more. We've done a ton with kind of scaling up the size of the functions that we're able to run. Millisecond billing on Lambda, the performance time. So last year we launched SnapStart with 10x cold start improvements for Java. And we just keep seeing, we're growing, we're expanding, and we're investing all the time in these products. And again, that goes back to kind of that 1 million plus active customers, including, Capital One, Liberty Mutual, Coca-Cola, with over 10 trillion requests every month. And so you can really see the growth and the momentum. And a lot of large companies are really, using our technologies to help them move faster. Well, they're a great fit for artificial intelligence and machine learning. A lot of times these are very specialized engineering roles, and they're not necessarily infrastructure management type people. So what we've seen is a ton of adoption on these technologies in serverless. So you take your artificial intelligence, your machine learning, you're able to run inference workloads in a way where you're pretty hands-off, and then you can really leverage the expertise of your engineering team. And we've seen this momentum, and we've been investing in it as well. I saw this when we went and we launched 10 GB functions on Lambda, and then we, at the same time, were able to support EFS underneath Lambda functions, and you would just see this huge expansion of those types of workloads. And so we've seen as we continue to drive new features and into the products, then
this wave of workloads that really get the value of that kind of reduced operational model, and they come. Well, I want to make sure that you're having a great time in the AWS Summit and that you're really taking the opportunity to learn as much as you can about the technologies that we have and all the innovation that we're doing. We like to say and talk about learn and be curious, and I really think that this is a time for all of this audience to go and learn and be curious and go build. And I can't wait to hear what this group is going to build next. 네, 감사합니다, 홀리. 이 서버리스 퍼스트 전략과 어떻게 서버리스로 전환할 수 있는지에 대한 멋진 조언 감사드립니다. 네. 현재 이 서버리스의 개념은 금방 보신 대로 컴퓨팅에만 국한되지 않고요. 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 특히 데이터베이스도 예외가 아니고 RDB부터 키밸류, 문서, 캐싱, 시계열, 메모리, 원장, 그래프, 컬럼 등 AWS에는 이제 다양한 이런 목적 기반 데이터베이스가 있습니다. 여기에도 많은 서버리스 선택 옵션이 있고요. 이제 서버 관리 없이도 이제 데이터베이스 운영이 가능해지고 있는 것이죠. 데이터베이스와 마찬가지로 이 데이터 분석 분야에서도 목적에 맞는 서비스를 제공해드리고 있습니다. 스토리지부터 해서 빅데이터 분석, 실시간 분석, 데이터 웨어하우스도 이제 완전 관리용 서비스로 사용할 수 있고요. 또 기업의 데이터를 모아서 운영하는 데이터 레이크, 또 데이터 추출 변환, ETL 작업들, 그리고 비즈니스 인텔리전스 도구들, 시각화, 로그 검색 서비스, 이 다 이제 서버리스 옵션을 제공하고 있는 중입니다. AWS를 잘 사용하고 있는 상위 고객의 94%를 살펴보면 10개 이상의 이런 목적형 데이터베이스 및 분석 서비스를 동시에 이렇게 사용을 하고 있습니다. 여러 가지 이런 DB나 분석 서비스를 함께 쓰는 게 좀 복잡하다고 느끼실 수도 있겠지만은 이런 다양한 서버리스 관리 서비스를 또 잘 활용하고 있다, 이렇게 하는 것들을 이제 의미하고 있기도 합니다. 지금까지 이제 살펴보신 대로 이 클라우드를 통한 완전 관리형 서비스, 이 서버리스 컴퓨팅, 그리고 목적 기반 데이터베이스 등의 이런 등장으로 인해서 이 전통적인 개발 아키텍처도 바뀌고 있습니다. 기존의 그 전통적인 3티어 구조에서 이벤트 기반의 서버리스 함수와 또 컨테이너 같은 컴퓨팅 옵션들, 그리고 목적에 맞는 다양한 서버리스 DB를 이제 선택하는 것이죠. 아마 여러분도 한 번쯤은 보셨을 것 같은데요. 이 AWS에서 가장 유명한 컨텐츠 중에 하나입니다. 이 클라우드 기반의 1000만 사용자 아키텍처 구성 방법에 관한 건데요. 지금으로부터 10년 전인 2013년에 그 처음 소개된 이 방법론은 이 한 명의 사용자부터 100만, 10만, 100만, 1000만 사용자에 이르기까지 그 인터넷 스케일 서비스의 이 가용성을 확보하는 방법을 이제 알려주고 있었거든요. 이 하나의 가상 서버에서부터 로드 밸런싱, 오토 스케일링, 또 컨텐츠 캐싱, 또 데이터베이스 선택 방법까지 이 다양한 분산 아키텍처 기법들을 포함하고 있는데요. 10년이 지난 지금 이제 아예 처음부터 이 서버리스 컴퓨팅과 데이터베이스를 활용해서 그 가용성과 확장성을 염려하지 않는 그런 1000만 사용자 아키텍처도 구성할 수가 있습니다. 아마존 클라우드 프론트와 앰플리파이 호스팅, 또 API 게이트웨이 기반의 이 프론트엔드하고 또 AWS 람다랑 파게이트, 앱러너 같은 이 서버리스 컴퓨팅 백엔드, 그리고 오로라 서버리스나 다이나모DB 같은 이 서버리스 데이터베이스를 활용하면은 비용과 관리의 부담 없이 이벤트 기반 마이크로 서비스 아키텍처를 바로 시작할 수가 있습니다. 이런 10년간의 여정은 그 AWS와 또 고객들이 이렇게 함께 만들어 온 것입니다. 경험을 압축할 수 있는 알고리즘 없다, 이런 말처럼 그 AWS 클라우드의 진화는 이제 고객의 경험을 축적해서 만들어졌습니다. 이번 시간에는 AWS를 이렇게 10년 이상 사용해 오신 클라우드 구루 분들을 모시고 어떻게 그 현대적 데브옵스 환경을 기반으로 글로벌 스케일 서비스를 만들어 오셨는지 직접 들어보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 예, 박수로 맞아주십시오. 네, 오늘 오신 두 분을 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 제 바로 옆에 앉아 계신 분은 강동환님입니다. 세계의 그 1000만 명 이상의 그 통합 번역 플랫폼
이제 플리토의 CTO 역할을 하고 계시고요. 챗GPT나 이런 것들이 막 엄청 그 인기가 있어서 이런 이제 그 데이터, 번역 데이터 이런 것들이 굉장히 중요한데 굉장히 주목을 받고 있는 그런 회사입니다. 네, 그리고 이제 제 옆에 앉아 계신 이제 송주영님은 지금 현재 LG U+에서 그 최연소 연구위원으로 계시고 또 데브옵스 엑셀레이션 팀을 또 맡고 계십니다. 또 2012년도 또 우연찮게 10년 전이네요. 예, 거기에 삼성전자에서 신입사원으로 입사하셔가지고 녹스나 스마트띵스 그리고 삼성 아카운트 같은 서비스, 글로벌 서비스를 AWS 기반으로 운영을 하셨었고 이전에는 지금 BTS로 유명한 하이브의 위버스 서비스도 맡고 계셨습니다. 지금은 이제 그 AWS의 글로벌 전문가들한테만 주는 그 컨테이너 히어로로서 또 커뮤니티 활동도 열심히 하고 계십니다. 네, 이 두 분 이제 벌써 한 10년 넘게 이 AWS를 쏘신 이제 글루분들이신데요. 먼저 요즘 근황이 어떠신지, 요즘 어떤 일에 좀 관심이 있으신지 동아님부터 한번 좀 여쭤볼까요? 네. 예. 먼저 소개 감사드립니다. 네. 예. 요즘 말씀하신 것과 같이 챗 GPT의 그 열풍과 더불어서 인공지능에 대한 관심이 엄청 높아지고 있습니다. 그러다 보니까 이렇게 자연스럽게 인공지능 학습의 필수 요소인 그런 언어 데이터를 공급하는 저희 플리토에 대해서도 관심이 높아지고 있고요. 저희 플리토 플랫폼도 그 한 달 텍스트라든가 음성, 이미지 같은 그 언어 데이터 수집량이 한 달 수억 건을 돌파하는 등 가시적인 성과도 보이고 있습니다. 그런데 이렇게 갑자기 관심 받는다고 저희가 하는 일이 갑자기 달라지는 건 아니잖아요. 네. 그렇지만 그래도 물 들어올 때 노젓는다고 저희는 이렇게 주목을 받을 때일수록 더 이렇게 데이터를 어떻게 하면 더 고품질로 그리고 더 빠르게 더 효율적으로 모을 수 있을지를 고민 많이 하고 있습니다. 네. 네. 주영님은 또 요즘 관심 있는 예. 하는 일이 저는 이제 U+에 합류한 지는 이제 한 8개월 정도가 네. 됐고요. 네. 그리고 이제 사실 제가 10년 동안 하고 있는 일들은 계속 똑같은 일들을 하고 있습니다. 제가 지금 하고 있는 일들을 설명드리면, 그러니까 이제 클라우드 기반으로 구축되고 운영되는 서비스가 이제 보안상으로 이제 안전하고 시큐리티 그리고 릴라이빌리티 이제 신뢰할 수 있는 서비스가 될 수 있고, 그리고 이제 이피션시 비용 효율적이고 이제 오토메이션 자동화되어 있고, 그리고 오거나이제이션의 스탠다드 모두를 상향 평준화시키는 일, 이런 일들을 하고 있고요. 이제 엔터프라이즈급에서 이런 일들을 이제 빠르게 하기가 사실 쉽진 않아요. 그래서 이제 이런 것들을 빠르고 잘 하기 위해서 조직을 구축해서 이제 동작하는 팀을 만들기도 하고, 네. 이제 개발 문화나 데브옵스 관련된 교육을 진행하거나 다양한 일들을 하고 있습니다. 네. 오늘 주제가 또 약간 글로벌 서비스인데 우리나라 그 회사들도 이제 글로벌로 이제 진출하는 회사가 많고, 또 두 분이 좀 독특하게 이제 강동환 CTO님은 스타트업에서 또 송주영님은 또 대기업에서 또 이런 글로벌 서비스를 많이 경험을 해보셨는데요. 사실 이걸 이제 글로벌 한국에서 서비스하다 보면 굉장히 힘든 점이 많았을 것 같아요. 이제 어떤 게 가장 힘드셨는지 또 어떻게 해결하시는지 궁금하거든요. 동환님부터 한번 좀 얘기를 들어볼까요? 예, 저희 플리토는 그 비즈니스 모델 자체가 다양한 언어를 기반으로 하다 보니까요. 글로벌이 사실 처음부터 필수였습니다. 그런데 저희가 처음 시작하던 그런 초기 스타트업 입장에서 글로벌화가 사실 굉장히 힘들잖아요. 네, 그 글로벌화를 사실 그 온프레미스로 한다면은 그건 거의 사실 불가능한 것 같습니다. 그리고 또 그 글로벌화뿐만 아니라 내가 하고 있는 이 사업이 내 계획대로 성장해 나가고 이런 건 아니잖아요. 그렇기 때문에 그 처음에는 아주 작게 시작하고 그다음에 서비스의 규모가 커짐에 따라 점점 늘려가는 게 어떻게 보면은 초기 스타트업 입장에서는 비용도 절감하고 그다음에 리소스도 이렇게 아낄 수 있는 그런 길인 것 같아요. 사실 제가 2012년도에 그 싱가포르 리전에서 EC2 세대로 시작했던 게 지금도 아직 생생히 기억나는데요. 네. 사실은 별 생각 없이 클릭했던 기억이 납니다. 네. 근데 이거를 사실 온프레미스로 한다고 하면은 처음에 서버 몇 대를 사야 되지? 그다음에 이거 어느 위치에다 둬야 되지? 이런 고민을 하느라 굉장히 힘들었을 것 같아요. 그리고 또 서비스가 점점 커나감에 따라서 인프라의 수도 증가하고 그다음에 리전의 수도 증가했고요. 그래서 어떻게 보면은 그 스타트업일수록 클라우드는 필수인 것 같습니다. 네. 주영님은 또 대기업에서
저는 엔터프라이즈에 오래 있었다 보니 이 네. 대부분의 커리어가 글로벌 서비스였어요. 네. 그래서 사실 겪은 문제들은 정말 셀 수도 없이 많은데 지금 기억나는 거 한 가지를 얘기해 보자면 사용자 이동 문제 처리가 굉장히 까다로웠던 것 같아요. 우리가 이제 생각을 해보면 서비스를 가입할 때의 시점과 그때의 사용자 위치 그리고 실제로 서비스를 사용할 때의 위치가 다르거든요. 사용할 때의 위치는 애니웨어거든요. 근데 우리가 만약에 글로벌 서비스라서 AWS 리전을 3개로 사용한다면 그 사용자가 접속해야 할 서버가 어디 있고 접속해야 할 데이터베이스는 어디서 가져와야 하는지 이런 걸 생각하면 이제 굉장히 복잡해지거든요. 거기다가 이제 레이턴시를 얻게 되면 네. 엄청 더 복잡해집니다. 그러면 그 기준점, 가입 기준점을 거주 국가로 할 것이냐, 디바이스에 등록된 뭐 국가 코드로 할 것이냐, 아니면 IP 기반으로 된 내 현 위치로 할 것인가, 이러면 또 더 복잡해집니다. 이제 그런 문제들을 풀기 위해서 뭐 클라우드 프론트 같은 거 사용해서 API 레이턴시 줄이기도 했고요. 뭐 엘라스틱 캐시 레플리케이션이나 다이나모DB 글로벌 테이블, 뭐 AWS의 DMS 같은 서비스들을 이용해서 뭐 이런 문제들을 해결했습니다. 근데 이제 가장 힘들었던 거는 네. 부채 문제가 제일 힘들었던 것 같아요. 그러니까 이제 결국 일반적인 서비스가 부채 이자를 그냥 일반적인 은행이라고 생각하면 글로벌 서비스는 복잡하기 때문에 그 사채 같은 약간 비유를 할 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 그런 정신없이 굉장히 간단한 일들도 너무나 처리하기 힘든 복잡한 문제로 변하거든요. 그래서 이제 그런 거를 해결하기 위해서 이제 저희는 일의 시작부터 디자인 문서 작성하고 이제 모든 건 되도록이면 코드화하고 자동화하고 그 모든 과정을 이제 동료들끼리 리뷰하는 문화 이제 그런 걸로 해결을 하고 있습니다. 네, 역시 사채 좀 쉽지 않은 그 해결을 네. 또 클라우드로 잘 해결하시는 그 사례 감사합니다. 또 이 글로벌 서비스 같은 경우에는 이제 금방 그 뭐 말씀하신 대로 데이터가 또 전 세계에 있고 고객 데이터 같은 경우 또 애플리케이션도 굉장히 분산돼 있고 이런 상기 때문에 보안이 굉장히 또 중요할 것 같아요. 이 보안 얘기를 안 할 수가 없는데 그 보안에 관련한 도전들도 꽤 있으셨을 것 같아요. 네, 사실 뭐 최근에는 잘 모으는 것도 중요하지만 그만큼 잘 지키는 것도 중요한 시대가 된 것 같습니다. 그래서 저희 플리토는 사실 AWS의 보안 서비스를 적극 사용하고 있습니다. 뭐 사실 그냥 웹 방화벽을 우리 서비스에 도입한다고 할 때 그거 자체만으로도 굉장히 번거로운 일이거든요, 사실. 그런데 AWS의 와프 같은 경우는요, 그냥 마우스 클릭 몇 번만 하면은 기본적인 룰 설정이 다 될 정도로 굉장히 편리합니다. 그리고 와프 버전 2 같은 경우는 특히나 그 기능이 더욱 막강해져서 저희는 아주 감사하게 잘 쓰고 있습니다. 네. 네. 그리고 또 뿐만 아니라 뭐 가드 듀티 같은 경우에도 뭐 여러 가지 취약점들을 분석해서 알려줘서 저희는 많은 도움을 받고 있고요. 그다음에 시크릿 매니저나 KMS 사실 중요한데요. 예. 이런 것들은 모범 사례를 적극 따라서 하고 있습니다. 사실 보안이라는 게 이거를 정말 모범 사례대로 따르려고 하면은 굉장히 번거롭고 불편합니다. 근데 그렇게 따르려고 노력하다 보면 나중에 엄청나게 큰 문제가 생기는 것을 방지해 주거든요. 그래서 이러한 것들을 최대한 따르려고 하는 그런 문화를 만들어 나가는 것이 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 네, 그 보안 모범 사례를 잘 준수하는 게 좋다 이렇게 말씀해 주셨고, 주영님도 네. 네. 저는 이제 이 예민한 이 보안 문제를 얘기하기 전에 보안에 대해서 좀 정의를 내리고 싶어요. 이제 제가 생각하는 보안은 첫 번째 이제 블락킹 접근 통제하고 두 번째 인크립션 암호화 잘하고 네. 세 번째 하이딩 마스킹하고 가명화 잘하고 네 번째 이제 오디팅 감시하고 추적 잘해야 되고 다섯 번째가 이제 어센티케이팅이랑 어설라이징 적합한 인증과 적합한 권한 관리 요거 5가지를 결국 어떻게 잘하느냐인 것 같거든요. 글로벌 서비스나 복잡도에 대한 문제인 것뿐이지 어떻게 이 5가지를 잘하느냐 그리고 되도록이면 블락킹으로 모든 걸 해결하려는 게 아니라 이 뒤에 거를 잘 이용해서 하느냐 이게 이제 중요한 것 같아요. 그래서 이제 기본적으로 돌아가면 최대한 이제 뭐 라우드하게 보안 그룹 잡는 게 아니라 시큐리티 그룹 아이디 같은 걸로 보안 그룹 아이디 잘 잡고 뭐 DB의 뭐 패스워드 같은 거를 아직도 컨피그레이션에 평문으로 박는 경우가 막 있는데 네. 이제 되도록이면 이제 그러지 말고 AWS에서 이제 그런 걸 해결하기 위해서 시크릿 매니저나 파라미터 스토어 같은 걸 잘 제공하거든요. 이제 KMS로 암호화 해가지고 로드에서 쓰는 개념으로 하는
뭐 그런 식으로 보안을 해결하고 있고 이제 U+에서도 제가 이제 와서 하고 있는 가장 이제 집중하고 있는 일들이 이제 코드화하고 이제 이런 보안 자동화하는 일들 이런 것들에 집중을 하고 있습니다. 네, 아주 기본적인 백투더 베이직 이런 부분을 잘 얘기해 주신 것 같아요. 보안에 대해서. 네, 뭐 글로벌 서비스도 이제 운영을 한 얘기들 좀 해봤는데 지금부터는 이제 아무래도 클라우드를 기반으로 이게 운영을 하시다 보니까 이 데브옵스 기반으로 어떻게 뭐 운영을 하고 계신지 이런 얘기도 좀 많이 좀 듣고 싶거든요. 그 클라우드가 뭐 아무리 좋은 서비스를 이제 많이 제공하더라도 이제 저희가 구슬도 이제 깨어야 보배라고 결국 사람하고 조직 문화 이렇게 얘기를 할 수밖에 없을 것 같은데요. 그 현재 뭐 각도 조직이 좀 스타트업 또 엔터프라이즈 다르시는데 어떻게 운영하고 데브옵스를 운영하고 계신지 좀 궁금하거든요. 네. 네, 맞습니다. 저기 네. 문화가 굉장히 중요한 것 같은데요. 저희 같은 경우는 이제 그 개발팀 대부분이 그 개인별로 발급된 AWS IAM 계정을 이용해서요. 자신이 개발한 그런 서비스를 자신이 뭐 쉽게 모니터링하고 네. 또 이제 문제가 생길 경우 디버깅을 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 사실 장애야 안 나면 좋은 건데 사실 안 날 수는 없는 거잖아요. 그러면 그 장애에 대해서 어쨌건 빠르게 그 복구를 하고 그다음에 그 장애에 대해서 좀 열린 마음으로 토론하고 숨기는 거 없이 열린 마음으로 토론을 하는 그런 문화를 가지고 있습니다. 또한 뭔가 새로운 기술들이 많이 쏟아지잖아요. 그런 기술에 대해서도 이렇게 자유롭게 좀 이렇게 제안하고 토론하고 이런 것을 저희 문화로 삼고 있습니다. 네. 스타트업은 그럴 수 있는데 어떨까요? 이제 저는 이제 AWS는 모든 것을 제공해 줍니다. 뭐 이런 캐치프레이즈 같은 광고 있잖아요. 네. 근데 사실 자세히 보면 AWS는 정말 많고 정말 대단한 기능들을 제공하지만 사실 어떻게 쓰느냐가 진짜 제일 중요하거든요. 그래서 이제 수년 동안 이제 제일 잘 이걸 정말 잘 쓰기 위해서 이제 제가 정하고 있는 원칙들은 변하지 않았어요. 앞에서 언급한 것처럼 일의 시작부터 디자인 문서 작성하고 그래서 그것들을 최대한 코드화하고 자동화하는 일 그리고 동료들끼리 그런 것들을 리뷰를 계속해서 계속 서로 성장할 수 있는 시스템을 만드는 거 그리고 이게 시스템으로 되기 때문에 굉장히 편안하고 빠르게 할 수 있는 문화이자 기술을 만들어가는 거죠. 그리고 이제 정확히 순서가 있습니다. 여러분 꼭 삼각형 오늘 삼각형을 기억해 주셨으면 좋겠어요. 아까 언급한 가장 밑에는 시큐리티, 두 번째는 릴라이어빌리티, 세 번째 이피시언시, 네 번째 오토메이션, 다섯 번째가 거버넌스 앤 스탠다드. 이 밑에 순서부터 쌓아가서 이렇게 차곡차곡 만들어서 자산화해서 이제 성장의 그래프를 가속화시키는 거. 네. 이런 데브옵스 형태로 운영을 하고 있습니다. 네. 네. 그래도 이제 경험하신 걸 하다 보면 요거는 안 되더라. 한 10년 정도 하다 보면 이건 해봤더니 이건 안 되던데 뭐 이런 게 아마 있을 것 같아요. 뭐 데브옵스 운영하실 때 뭐 장애나 실패 이런 데서 혹시 경험한 게 있으시면 또 많은 분들한테 도움이 되지 않을까요? 네. 사실 셀 수 없이 많죠. 네. 그런데 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 단순히 뭐 이 기술이 좋더라, 뭐 저 회사는 저 문화를 해서 되게 잘 돌아간다더라 이런 거를 듣고서 지금 우리 조직의 현재 상황을 파악하지 않은 채 그거를 그냥 단순히 적용하려고 하는 그런 거는 좀 지양해야 된다라고 말씀을 드리고 싶어요. 그냥 새로운 것이나 뭐 좋다고 하는 것을 신봉하는 것만큼 좀 위험한 것은 없는 것 같습니다. 제가 기억에 나는 사례가 하나 있는데요. 뭐 저희가 몇 년 전에 그때 당시에 굉장히 뜨고 있던 그런 기술을 하나 좀 이제 조금은 억지로 도입했던 적이 있어요. 근데 그때 그걸 도입하고 나서 그 기술 자체가 그 저희 시스템 자원을 너무 많이 먹어서 저희 서비스 자체가 좀 불안했던 적이 있습니다. 그런데 사실 그 기술 자체는 그때 당시 저희 서비스에는 그렇게 필요한 기술은 아니었거든요. 사실 뭐 문화도 마찬가지입니다. A 회사의 뭐 무슨 데브옵스 팀이 이 문화를 쓰니까 되게 잘 되더라. 이거는 사실 그 회사에 맞는 것이지 지금 내 회사에 맞는지는 한번 고민을 해봐야 되는 일인 것 같습니다. 네, 굉장히 중요한 이야기인 것 같습니다. 뭐 저도 장애는 정말 장애는 인생이다. 장애는 이제 항상 달고 다니는 거고 뭐 그러한 삶을 살고 있는데요. 저는 이제 그 서비스 장애나 기술 장애 같은 건 이제 많이들 공유가 되고 있으니까 전 조직의 장애에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶어요. 네.
우리가 조직을 구성하는데도 분명히 장애가 있어요. 제가 아까 말씀드렸던 삼각형 있잖아요. 시큐리티, 릴라빌리티, 이피션시, 오토메이션, 그리고 오거나이제이션 스탠다드 거버넌스. 요거를 역삼각형으로 여러분 세우면요. 오거나이제이션 스탠다드가 먼저 오는데 요거 먼저 했을 때가 엄청난 조직의 장애를 가져옵니다. 네. 그러니까 결국 이 기본기를 쌓아놓고 일들을 해야 되는데 항상 정말 많은 회사들이 그런 정책부터 먼저 정하고 그런 거를 선적용하고 잘 모르는 비전문가들이 그런 거를 정하기 시작해요. 그러면 정말 뚫기 어려운 정말 한계점이 되거든요. 그러니까 이게 그러면 심의회 이런 거 생기고 위원회 생기고 예. 감사, 중앙통제, 뭐 표준화 이런 것들이 너무 많이 생기기 시작해요. 그러면 그런 것들이 전부 다 엔지니어들한테 한계로 다가오기 시작하고 모든 엔지니어들의 손 발목을 자르는 이런 문화, 잘못된 문화로 변질되기 시작합니다. 그래서 이제 기초 없이 그렇게 오거나이제이션이랑 스탠다드부터 먼저 정하는 건 30층 건물을 쓰는데 이제 위에서부터 설계를 한 것과 같다. 네. 모래성처럼 만든 것과 같다. 네. 이렇게 생각하고요. 그러니까 나중에 돌이키기 정말 힘드니 조심하시라 이런 네. 얘기 꼭 드리고 싶습니다. 네, 아주 기초보다 탄탄한 어떤 네네. 합의 이런 것들을 통해서 이제 만들어 가야 된다 이런 말씀이었던 것 같아요. 네, 뭐 그리고 이제 데브옵스 운영 같은 걸 하다 보면은 결국은 클라우드는 또 비용하고도 관련이 되잖아요. 클라우드 비용에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 절감할 수 있는 그런 사례도 있었는지 좀 궁금하네요. 예, 비용 정말 스타트업에서 비용 정말 중요합니다. 예. 네, 사실 모든 서비스나 모든 회사에서 회사마다 그 비용이 많이 드는 부분은 다를 거예요. 저희 서비스 같은 경우는 그 비용이 많이 드는 부분이 GPU 인스턴스였습니다. 다른 부분에서 아무리 그 비용 절감을 하고 뭐 이래도 GPU 인스턴스를 조금 잘못 쓰면은 그 여파가 너무 크고, 그다음에 GPU 인스턴스를 좀 절감하면은 효과가 크고 막 이랬습니다. 그래서 저희는 특히나 그 모델을 만들 때, 특히 네. 다시 말해서 머신러닝 학습을 할 때 그 저희 입장에선 비교적 고가 인스턴스를 좀 많이 썼는데요. 그래서 스팟 인스턴스를 많이 썼습니다. 근데 작년, 재작년 뭐 이때부터 스팟 인스턴스가 너무 쇼티지가 너무 심한 거예요. 근데 이거 이렇게 스팟 인스턴스를 사용하다가 이제 자원 부족으로 해서 꺼지게 되면은 거기에 들어가는 저희의 시간도 이제 저희는 비용으로 생각을 하게 됐고요. 네. 그래서 사실은 지금은 온디맨드를 좀 더 효율적으로 쓰는 방식을 좀 채택하고 있습니다. 또 이것과 또 어느 정도 좀 일맥상통하는데요. 그 저희 서비스 중에 그 레이턴시가 크게 중요하지 않은 부분은 사실 이제 그 인스턴스들이 리전마다 좀 가격이 다릅니다. 특히나 그 GPU 인스턴스 같은 경우는 오레곤 리전이 그 서울이나 도쿄 같은 아시아 리전에 비해서 한 40% 정도 저렴하거든요. 네. 그래서 그런 리전에서 주로 사용해 나가고 있습니다. 네. 요즘 워낙 AI가 핫하니까 네, 자원이 좀 부족한 경우도 있죠. 네. 주영님도 그런 팁들 있으시면. 이 비용, 이 피노프스, 이 비용 문제에 대해서는 제가 딱 오늘 세 가지만 말씀드리고 싶습니다. 네. 첫 번째는 모든 AWS 인프라를 코드화해서 운영해야 된다. 왜냐하면 어떤 사람이 AWS 자원들을 만들 때 이걸 왜 만들었고 무엇을 만들었고 그리고 언제 만들었는지 내가 2달 전에 3달 전에 만들었는지를 다 추적할 수 있어야 돼요. 그렇게 해야 예측 가능한 인프라를 저희가 만들 수 있거든요. 네. 그렇게 만들어야 우리가 RI, 세이빙 플랜 같은 AWS의 좋은 기능들을 써서 비용을 할인할 수 있습니다. 그리고 두 번째는 온디맨드하게 만들어야 된다. 오토 스케일링이 대표적인 예인 것 같아요. 근데 이제 오토 스케일링을 단순하게 쓰는 게 아니라 하루에도 뭐 3번씩 4번씩 그 정책을 빠르게 수정할 수 있도록 인프라를 만들어야 돼요. 그러니까 앞에서 첫 번째 언급한 게 이제 전제 조건이 되어야 된다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 세 번째는 AWS 특화 기능인 이제 뭐 스팟이나 그라비톤 같은 거를 잘 이용해야 된다입니다. 이제 스팟은 이제 동환님이 잘 설명해 주셨으니까 그라비톤에 대해서 얘기하고 싶은데 그라비톤이 1은 솔직히 좀 별로였는데 2부터는 너무 좋습니다. 뭐 언급할 필요가 없이 그냥 저는 그라비톤의 파운드리 업체를 찾아봤어요. 그 투자하려고 네. 너무 좋아서 그 그라비톤의 이 가격대 성능비가 너무 좋기 때문에 이제 더 이상 ARM64인 게 이제 문제가 이제 아닌 세상인 것 같아요. 그리고 그러니까 바로 테스트하고 사용해 보시라 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네.
회사 아마존 인수를 했죠. 해요? 그래서 네, 지금 그래피톤 칩셋 또좀 클라우드 회사들이 맞춤형 칩셋들을 잘 만들고 있는데 그거 잘 활용하는 비용까지도 잘 말씀해 주셔서 감사합니다. 뭐 데브옵스 관련해서 이제 쭉 얘기를 좀 해봤고요. 제가 이런 대담을 하면 항상 이런 그룹분들한테 항상 꼭 하는 질문이 있습니다. 지금 AWS 서비스가 거의 한 200개가 넘는데 가장 최애 서비스 뭔지 좀 짧게 답변해 주시면 감사하겠습니다. 동환. 네, 저기 AWS를 10년 넘게 사용하다 보니까 네. 뭐 그때그때 좋아하는 게 달라졌는데요. 사실 제 기억에 가장 많이 남는 게 7, 8년 전에 RDS에서 PostgreSQL을 지원해 준 것이었습니다. 사실 그 전까지는 저희가 그 EC2 두 대를 이렇게 세팅을 한 다음에 포스트그레스를 설치를 하고 그다음에 직접 이중화를 해서 사용하고 있었어요. 그런데 이제 뭐 DB 엔진 업그레이드나 클러스터 관리나 백업 같은 그런 DBA 업무가 굉장히 중요한데 스타트업 입장에서 이게 매일 해야 되는 것도 아닌데 좀 굉장히 번거롭고 좀 부담스럽습니다. 근데 RDS가 지원해주면서 굉장히 이렇게 발 뻗고 잘 수 있었던 기억이 나는데요. 이런 만한 그런 경험을 제가 최근에 한 번 더 했습니다. 그게 바로 EKS인데요. 저희가 뭐 몇 년 전부터 이제 쿠버네티스를 사용하고 있었는데 AWS 인프라랑 연동하는 게 조금 번거로운 게 있었습니다. 솔직히 좀 있었는데요. EKS가 2019년도에 나오면서부터 그게 굉장히 편해졌고 점점 더 편해지더라고요. 특히나 쿠버네티스 같은 경우는 뭐 아시다시피 업그레이드가 워낙 빠르잖아요. 그래서 지금은 사실 EKS가 없으면 쿠버네티스 사용이 저는 좀 힘들 것 같습니다. 네, 주영님. 이 사골 질문에 대한 답은요. 네. 저도 아마 오래 썼기 때문에 오래된 서비스한테 아마 애정이 가는 것 같아요. 네. 저도 이제 항상 이런 거를 얘기하면 EC2, 뭐 EKS, 뭐 람다 이쪽을 많이 얘기하거든요. 왜냐하면 근데 이제 그 이유가 굉장히 아직도 가장 많이 쓰이는 서비스이기 때문인 것 같아요. 그리고 얘네들을 보면 결국에 EC2를 이제 그냥 쓰는 거 바닐라 EC2라고 불러요. 이제 바닐라 EC2도 아직도 너무 많은 경우에 사용이 되고 그 EC2가 사실 EKS의 노드로 사용이 되잖아요. 네. 그리고 EKS 이제 컨테이너 오케스트레이션이지만 람다도 사실상 AWS가 만든 컨테이너 오케스트레이션 같은 거고 마이크로 VM이거든요. 그러니까 얘네 결국 다 형제라는 거죠. 그래서 사용 사례 같은 거 이제 람다만 하더라도 이제 뭐 API도 고성능 API도 이제 지원할 수 있고 이제 이벤트 브릿지나 이제 뭐 그 AWS 클라우드워치 같은 걸 이용하면은 스케줄링, 뭐 배치 이런 걸로도 너무 잘 쓸 수가 있거든요. 네. 그래서 이제 이런 것들이 너무 발전 잘하고 너무 많이 쓰이기 때문에 아직도 저는 최애 서비스는 이 세 가지다. 확실히 이제 또 아주 기초적인 베이직 서비스들을 네네. 많이 얘기해 주셨네요. 그래도 이제 매년 서비스가 새로 나오잖아요. 그러면은 아직은 뭐 도입은 안 했지만 좀 관심 있게 지켜보는 서비스도 있을 것 같아요. 네, 저는 최근에 그 데브옵스 그룹 서비스를 좀 관심 있게 보고 있습니다. 사실 서비스를 개발하고 운영하다 보면은 그냥 평소 하던 대로 하는 게 되게 편하고 자연스럽잖아요. 그런데 어느 순간 이런 생각이 듭니다. 우리가 하고 있는 게 좀 옳은 길일까? 좀 컨설팅을 받아보면 어떨까 이런 생각이 드는데요. 그런데 전문가에게 컨설팅을 받자면은 시간이나 비용이 좀 부담이 되는 게 사실이죠. 근데 데브옵스 그룹 서비스를 해서 몇 번 클릭을 해봤더니 뭐 서비스의 가용성 측면이나 성능 측면에서 여러 조언들을 해주더라고요. 그러면서 이제 미션을 던져줍니다. 왠지 미션을 이렇게 해결하면 뭔가 막 게임을 하는 그런 기분도 들고요. 되게 좀 좋았습니다. 그래서 데브옵스 그룹 서비스가 더 발전해서 저에게 많은 그런 좀 그 조언을 해주기를 기대하고 있고요. 또 한 가지 제가 말씀드리고 싶은 게 개발 관련해서 최근에 나온 그 코드 위스퍼러 서비스인데요. 이걸 설정하고서 그냥 아무 생각 없이 이제 개발을 하고 있다 보면은 그 추천으로 뜨는 게 내 머릿속에 있는 거랑 거의 같은 거예요. 그래서 아무 생각 없이 탭 키를 누르다 보면은 코드가 완성이 되고 있습니다. 네. 그래서 이게 사실은 이제 좀 더 발전하면은 제가 생각하지 못한 부분도 이렇게 추천을 해주지 않을까 뭐 그런 생각을 좀 그런 기대를 하고 있습니다. AI 기반 데브옵스 도구들, 코드 위스퍼러 데브옵스 그룹. 또 주영님은 어떤 게? 저는 이제 이 답변은 이제 AWS 그래도 컨테이너 히어로로서 답변을 좀 드리고 싶습니다. 저는 이제 EKS를 말씀드리고 싶은데 EKS 엄청 오래된 서비스인데 왜 신규 서비스에다가 그런 걸 이야기하시냐라고 저한테 물어보면
이 케이스의 발전 속도가 진짜 놀라울 만할 정도로 빠르게 변화하고 아직도 도대체 바뀔 게 너무 많이 바뀌고 있어요. 그래서 작년에 리인벤트에 이제 참석하면서 이제 AWS에서 발표하는 이제 What's New and What's the Next with EKS라는 발표를 보고 거기에 이제 EKS에 대한 신규 기능과 로드맵들을 많이 발표했거든요. 이제 EKS 이제 만드는데 이제 10분 이상이 원래 걸렸었는데 그런 시간들도 이제 굉장히 줄었고 업데이트도 되게 빨라졌고요. 이제 디플로이먼트 이제 업그레이드 같은 것도 이제 무중단으로 지원을 한다고 하더라고요. 네. 그리고 이제 IAM이랑도 긴밀하게 더 엮여져서 뭐 이제 더 파인그레인드하게 더 만들 수 있고 더 편하게. 그리고 이제 카펜터 같은 기능들도 이제 로드맵상에서는 이제 매니지드 카펜터로 만들겠다. 굉장히 이제 카펜터 같은 게 강력한 기능이거든요. 오토 스케일링 하는데 AWS의 특화적인. 이제 그것뿐만이 아니라 이제 아직 써보진 않았는데 VPC 레티스 같은 것도 쿠버네티스 네이티브로 만들어졌기 때문에 사실 피어링이나 TGW를 굉장히 글로벌 서비스, 복잡한 서비스에서 관리하는 게 굉장히 쉽지 않았어요. 근데 이제 그런 것도 이제 좀 더 네. 간단하게 이제 만들 수 네. 있다고 하더라고요. 네. 뭐 이렇게 네. 많은 기능들을 잘 소개해 주셔서 감사드립니다. 네. 뭐 얘기하다 보니까 시간이 많이 흘렀는데 마지막 질문을 좀 드려야 될 것 같네요. 이제 이 공교롭게도 이게 두 분 다 작년에 그 인프런이라고 하는 개발자 행사에서 발표를 하셨더라고요. 거기 이제 스타 개발자들만 딱 발표한다는 그런 발표 컨퍼런스였는데 사실 개발자분들이 이런 자리나 또는 발표 이런 데서 자기가 했던 걸 이제 공유하기가 참 쉽지 않거든요. 그래서 뭐 임원분들이시잖아요. 개발자들의 어떤 이런 외부 공유, 뭐 커뮤니티 활동 이런 거에 대해서 어떻게 좀 조언을 좀 해주시면 어떨까요? 네. 예, 어떻게 보면 뭐 우리가 매일같이 사용하는 오픈 소스 프로젝트나 이런 것도 그 네. 개발자들의 그 외부 활동의 일환인 것 같아요. 그래서 저도 사실 뭐 오픈 소스 프로젝트들을 되게 좋아하고 많이 사용하고 도움받다 보니까요. 아, 나도 이쪽에 기여를 할 수 있지 않을까 이런 생각을 하게 됐고요. 그래서 이제 좀 노력하다 보니까 뭐 노드.js라든가 뭐 크고 작은 그런 프로젝트의 컨트리뷰터가 되었습니다. 네, 뭐 저희 플리토도 그 깃허브에 몇 가지 프로젝트는 그 퍼블릭으로 해서 관리를 하고 있고요. 뭐 그런데 이렇게 그 외부 활동이 그 개발자 입장에서 굉장히 어려운 것 같아요. 저도 사실 너무 어렵습니다. 예. 그런데 이 외부 활동이나 뭐 다시 말해 커뮤니티 활동은 되게 많은 것을 얻을 수 있는 기회인 것 같아요. 사실 뭐 오늘과 같은 그런 AWS 서밋도 되게 뭐 좋은 행사고 그다음에 뭐 저희 플리토의 팀원들은 이런 행사들이나 외부 활동에 자유롭게 참여하고 그다음에 또 참여하지 못한 동료들한테 그 공유해 주는 것을 저희 원칙으로 삼고 있거든요. 그래서 뭐 개인적으로는 뭐 이런 커뮤니티 활동이나 행사든 혹은 저희 플리토에서든 많은 좋은 분들과 함께 하고 싶습니다. 네. 지영님도 네, 조언 해주세요. 네. 네. 아, 제가 이거 다른 건 몰라도 이거는 큐 카드를 잘못 전달하면 안 되거든요. 커뮤니티 활동을 약간 그 자신의 PR이나 퍼스널 브랜딩 이렇게 많이 이야기하시는 분들이 많은 것 같아요. 그러니까 그게 틀린 이야기는 당연히 아니거든요. 근데 그 목적이 메인이라고 절대 생각하지 않습니다. 저는 커뮤니티 활동 해야 되는 게 아니라 반드시 해야만 하는 의무라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 우리가 결국 Be Kind라는 데브옵스 경언이 있어요. 그러니까 우리가 Be Kind 하면은 굉장히 예의범절적인 거로만 생각하는데 사실 영어적 의미로 해석하면 결국 배려와 도움이에요. 우리가 무엇인가 만들어 나갈 때 서비스에 관련된 우리가 테크니컬 일을 할 때 구글이든 아마존이든 굉장히 적혀진 정말 많은 자료에 의해서 우리가 도움을 받으면서 하고 있거든요. 그러니까 커뮤니티에 기여하고 이런 것들은 기부에 가까운 일들이라고 생각해요. 반드시 해야만 하는 일. 그러니까 아직도 많은 회사들이 약간 공유하지 않고 어디서 발표한 거에 대해서 부정적인 뭐 그런 것들도 있는데 그런 세상 끝났습니다. 네. 네, 다 같이 여러분 힘을 합쳐서 좋은 것들을 만들어내고 네. 우리가 같이 성장하고 함께 이제 그로스 마인드셋 잘 가져가지고 성장하면 네. 더 서로 잘 될 수 있는 윈윈 할 수 있다고 생각합니다. 네. 이렇게 뭐 너무 좋은 말씀 많이 들었는데 뭐 시간이 어느 정도 다 돼서 이렇게 두 분 같은 이런 임원이 있는 회사에서 일을 좀 꼭 하고 싶네요. 네. 이 긴 시간 좀 좋은 말씀 나누셔서 대단히 감사드립니다. 네, 감사합니다.
네, 앞서 그 두 분하고 이제 대담을 나눴듯이 이 클라우드는 이제 이 앱 개발 배포부터 운영까지 자동화해주는 데브옵스 환경을 이제 손쉽게 만들어주고 있는데요. AWS에서는 저희 다양한 데브옵스 도구가 있습니다. 이 프로그램 코드 개발부터 해가지고 뭐 소스 코드, 아티팩트, 빌드 테스트, 배포, 뭐 모니터링까지 다양한 기능을 제공하고 있기 때문에 이 데브옵스 쓰시는 분들이 이렇게 유기적으로 조합해서 사용할 수가 있습니다. 저희가 최근에 그 선보여드린 서비스 중에 아마존 코드 카탈리스트라는 서비스가 있는데요. 이 앞서 소개한 그 많은 데브옵스 도구들 굳이 신경 쓰지 않더라도 이제 신규 서비스를 빠르게 개발하고 배포할 수가 있고 팀원들과의 어떤 협업 여기에 이제 좀 집중해서 그런 만들어진 서비스입니다. 그래서 이렇게 만들어진 프로젝트를 아마존 ECS나 AWS 람다로 바로 배포가 또 가능하고요. 뭐 굳이 그 AWS 계정이 없더라도 사용할 수 있는 그런 서비스가 되겠습니다. 아까 이제 동아님도 좀 소개를 해주셨는데 최근에는 이제 개발 배포 도구의 변화 중에 큰 것이 하나가 이제 인공지능을 통해서 이런 불필요한 운영 또 모니터링 작업을 줄이고 또 효율성을 높이는 방식으로 변화하고 있다는 건데요. 이 아마존 코드 글루라는 것을 사용하면은 이제 애플리케이션 성능 및 비용 개선에 대한 이제 소스 코드 리뷰를 AI가 이렇게 해주는 서비스고. 그리고 이제 아까 데브옵스 그룹도 말씀해 주셨는데 이 클라우드 인프라 내에서 어떤 뭐 비정상적인 동작들이 있다고 하면 그걸 이제 감지해줘서 성능 분석이라든지 문제 해결 방법 이런 걸 이렇게 추천해주는 그런 서비스가 되겠습니다. 얼마 전에 이 정식 출시된 이제 아마존 코드 히스퍼러, 네, 요거는 이제 소프트웨어 개발자가 간단하게 뭐 이렇게 주석을 적기만 하면 프로그램 코드를 추천해주는 그런 서비스입니다. 이 코드 생성 추천뿐만 아니라 보안 취약점을 코드 스캐닝을 해줄 수도 있고 또 어떤 오픈 소스에서 나온 그 코드인지 레퍼런스를 추적해줄 수 있는 그런 생성 AI 코드 추천 서비스입니다. 그래서 자바나 파이썬, 뭐 자바스크립트처럼 이제 15개 이상의 프로그래밍 언어를 지원해주고 있고요. 뭐 VS 코드, jetbrain ID나 클라우드9 같은 여러 ID에서도 바로 사용이 가능합니다. 개인 사용자들한테 저희가 이걸 항상 무료로 제공하고 있거든요. 또 기업 사용자들인 경우에는 뭐 소프트웨어 라이센스나 권한 관리 이런 것도 제공하기 때문에 안전하게 사용할 수가 있고 저희가 이제 베타 기간 동안에 개발자 생산성 테스트를 했는데 이 코드 히스퍼러를 사용한 참가자가 이 사용하지 않은 참가자보다 이 작업 성공률이 27% 정도 높았고 또 코딩 속도도 평균 57% 정도 더 빨랐다고 합니다. 오늘 뭐 좀 더 자세한 것은 오후에 그 코드 카탈리스트랑 코드 히스퍼러 강연 세션이 있으니까 뭐 꼭 참여해 보시기 바라겠습니다. 이제 마지막으로 클라우드가 가져올 그 애플리케이션의 미래에 대해서 좀 살펴보고자 하는데요. 이제 이 클라우드라는 게 사실 예전에는 우리가 없었던 무한한 컴퓨팅 인프라랑 그리고 대량 데이터 저장소 그리고 인공지능 기술 이런 것들을 이제 급속하게 발전을 하게 도와줬죠. 그래서 덕분에 이 클라우드가 업계 전반에 어떤 비즈니스를 변화시키고 있는데 최근에는 이제 이런 제너레이티브 AI, 생성 AI 그리고 시뮬레이션 또 양자 프로그래밍이라고 하는 이런 애플리케이션의 출현을 보고 있습니다. 이 각 기술 영역에 대해서 AWS가 어떻게 접근하고 있는지 좀 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 제너레이티브 AI, 요거는 이제 텍스트, 이미지, 뭐 동영상, 음악 같은 그 새로운 컨텐츠와 아이디어를 AI를 통해서 자동으로 생성할 수 있는 그런 기술이죠. 이런 생성 AI 역시 기존의 기계학습 모델과 마찬가지로 이제 방대한 데이터를 통해서 사전 훈련한 이 파운데이션 모델이라는 것을 기반으로 합니다. 그런데 이들 모델들은 이제 기존 모델과 달리 수십억 개 또는 뭐 수천억 개 이런 매개 변수를 포함하는 이제 거대 모델인데요. 그 전통적인 기계학습 모델은 특정 작업을 달성하기 위해서 이 레이블이 지정된 데이터를 수집을 하고 또 훈련을 하고 또 해당 모델을 배포를 해야 됩니다. 그런데 이제 이 파운데이션 모델은 인터넷에 존재하는 수십에서 수천억 개의 데이터를 기반으로 학습한 그런 범용 모델이 되겠습니다. 그래서 그 고객들은 그런 사전 훈련된 파운데이션 모델의 이 작은 부분만을 파인 튜닝을 해서 비즈니스의 그 차별화된 도메인 기능을 수행할 수가 있거든요. 그러면은 이제 요즘 뭐 한참 인기가 있는 이런 파운데이션 모델을 AWS에서 어떻게 활용할 수 있을지를 지금 잠깐 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 저희가 AWS는 정말 폭넓고도 깊이 있는 AWS 인공지능 서비스를 제공하고 있는데 크게 세 가지 레이어를 통해서 제공하고 있어요. 이 맨 밑에는 이제 ML 프레임워크,
이제 데이터 과학자들이 뭐 오픈 소스 ML 프레임워크를 활용해서 맞춤형 딥 모델을 학습하고 또 GPU나 CPU 가상 서버를 통해서 이제 서비스를 하는 그런 서비스죠. 근데 이제 데이터 과학자들에는 이제 인프라를 잘 모르는 경우도 많아요. 그래서 완전 관리 서비스인 이제 저희 아마존 세이지메이커를 이용을 하면은 손쉽게 이제 데이터 준비부터 모델 학습, 배포 운영까지 쉽게 할 수 있습니다. 그리고 제일 위에 있는 그 AI 서비스는 그냥 일반 개발자들이 그냥 API 호출만으로 원하는 그런 범용 AI 서비스, 뭐 이미지 인식이라든지 추천, 예측, 뭐 언어 분석 이런 다양한 특화 AI 서비스를 활용할 수 있도록 이렇게 저희가 제공을 하고 있거든요. 근데 이런 생성 AI를 만약에 이제 각 레이어로 다시 본다고 하면은 ML 프레임워크 인프라부터 살펴보면 저희가 이 거대 기계학습 모델에 대한 그 학습 추론 비용이 많이 들잖아요. 그래서 저희가 예전부터 저희가 자체 전용 칩셋을 개발해 왔습니다. 그래피톤을 비롯해서 그 결과 대규모 딥러닝 모델 훈련을 위해서 AWS 트라이늄 기반의 TRN1N이라는 인스턴스를 최근에 출시를 했고 이 인스턴스는 이제 동급 GPU 인스턴스 대비해서 최대 50%까지 저렴한 훈련 비용을 제공하고 또 1600GBps 대역폭까지 제공하기 때문에 한 3만 대까지 이 서버를 확장해서 파운데이션 모델 학습 기간을 이게 몇 달에서 몇 주까지로 줄일 수가 있습니다. 그리고 이제 모델 추론 영역에서도 저희가 AWS 인프렌시아 2 기반의 INF2 그 인스턴스를 사용을 하면 이 1000억 개 이상의 파운데이션 모델에 대한 그 추론, 최적화 이런 것도 이제 저희가 가능합니다. 세이지메이커에서도 그 세이지메이커 점프 스타트 기능을 사용하면은 이 사전 훈련된 그 다양한 기계학습 모델을 이제 원클릭으로 여러분 계정에서 배포하고 또 필요에 따라서 파인 튜닝을 할 수가 있거든요. 근데 이제 현재 텍스트 입력으로 그 이미지 그 출력을 해주는 스테이블 디퓨전 모델하고 또 수십억 개의 파라미터를 가진 언어 모델들, 뭐 생성 AI 모델들, 뭐 코이어나 라이트온 뭐 같은 그 회사들이 만드는 생성 AI 스타트업들이 만드는 언어 모델도 활용할 수가 있고요. 저희가 이 지속적으로 이 모델들을 추가를 하고 있습니다. 그 지금 보시는 그는 이제 세이지메이커 점프 스타트에서 제공하는 파운데이션 모델들인데요. 상용 언어 모델부터 해서 오픈 소스 모델 그리고 스테이블 디퓨전 같은 이제 이미지 생성 모델도 있습니다. 예를 들어서 이제 그 AI21의 주라식 언어 모델을 한번 테스트를 해보면요. 주제 분류나 코드 생성, 뭐 특정 주제에 대한 뉴스 기사 추천 이런 걸 받을 수 있고 만약 그 여러분들이 그 트위터나 페이스북 같은 소셜 미디어 마케팅을 할 때 뭐 적당한 뭐 마케팅 문구를 만들기 위해서 몇 가지 정보를 주면 이렇게 트윈 문구도 추천을 해줍니다. 많은 분들이 익숙하신 그 스테이블 디퓨전 모델로 피카소 스타일의 한국 사찰 이미지를 만들어 달라고 하면 이렇게 원하는 이미지를 이제 만들어 주기도 하죠. 마지막으로 저희가 일반 개발자들이 그 서버리스 기반으로 적합한 이 파운데이션 모델을 찾고 API 호출만으로도 생성 AI 기능을 수행할 수 있는 아마존 베드락 서비스를 얼마 전에 저희가 미리 보기로 출시를 했습니다. 그러니까 인프라 관리나 뭐 모델 배포 과정 이런 거 없이 바로 테스트도 해볼 수 있고 또 모델 튜닝을 위한 데이터도 여러분들이 만의 그 저장소에 비공개로 안전하게 보관이 됩니다. 이 아마존이 저희가 직접 제공하는 이제 거대 원의 모델이 이제 타이탄 모델 그리고 아까 기업들이 제공하는 AI21 레스의 뭐 주라식 2, 엔스로픽의 클라우드 그리고 스타빌리티 AI의 그 스테이블 디퓨전 모델 이런 이제 아주 인기 있는 생성 AI 모델들도 사용해 볼 수 있는 장점이 있습니다. 두 번째로 살펴볼 주제는 바로 시뮬레이션입니다. 보노버겔스 박사님은 그 2023년 기술 예측에서 이 동영상이 그랬던 것처럼 3D와 시뮬레이션이 향후 몇 년간 빠르게 발전할 거라고 말씀을 하셨었는데요. 이 많은 분들이 아마 메타버스를 떠오를 것 같아요. 그런데 AWS는 어떤 특정 유행을 하는 그런 기술을 가지고 마케팅을 하는 게 아니고 실제로 고객들이 어떤 걸 원하는지의 피드백을 듣고 그 요구사항을 가지고 서비스를 만들고 있어요. 저희가 이 고객들한테 들은 얘기는 뭐냐면 바로 개체나 시스템 또 기계 또 이런 상호작용을 디지털해주는 공간 컴퓨팅 인프라가 필요하다 이런 얘기를 많이 들었어요. 이제 공간 시뮬레이션이라는 것은 현실에 있는 도시나 자연의 객체뿐만 아니라 뭐 사람이나 동물들의 움직임들 이런 것도 시뮬레이션 할 수 있고 또 도시공학이라든지 농업 조경 이런 데서 사용할 수 있고 또 뭐 우리가 잘 아는 게임 산업에도 사용이 가능합니다. 그래서 이런 그 다양한 산업에 그 활용할 수 있는 그런 그 시뮬레이션 서비스를 저희가
만든 것이 바로 AWS 심스페이스 위버입니다. 이 서비스는 그 대규모 공간 시뮬레이션을 실행할 때 이 단일 하드웨어 제약을 받거든요. 그런데 이거를 3D 엔진에서 설계한 시뮬레이션 코드를 몇 번의 클릭만 하면 클라우드에서 자동 확장을 해가지고 인프라에서 바로 시뮬레이션이 가능합니다. 그래서 유니크 리얼, 언리얼 엔진이나 유니티 같은 그런 이제 3D 엔진뿐만 아니라 뭐 심스페이스 SDK를 통해 가지고 그 시뮬레이션 엔진도 우리가 사용이 가능합니다. 이 데모는 AWS 심스페이스 위버를 활용해서 군중 시뮬레이션을 하는 걸 보여주는데요. 이 서버 하나로는 커버할 수 없는 이 객체들의 움직임들을 이제 확장해서 더 많은 구획들을 시뮬레이션 할 수가 있고요. 위성 사진이라든지 뭐 지리 정보들을 활용해서 도시 경관과 결합한 다음에 군중 이동을 합성해서 이동 사항을 시뮬레이션 할 수도 있습니다. 뭐 예를 들면 광장에 이렇게 사람들이 많이 모였을 때 움직임을 살펴본다거나 아니면 특정 거리를 차단했을 때 사람들의 움직임 같은 것도 예측해 볼 수가 있겠죠. 이 클라우드에서 시뮬레이션과 이런 생성 AI 같은 기술을 활용해서 이 실제 현실에서 어떤 애플리케이션을 구현할 수 있는지 좀 더 자세하게 알아보기 위해서 제가 직접 데모를 선보이도록 하겠습니다. AWS의 그 솔루션스 아키텍처를 계신 이상현님과 이상현님을 무대로 모시겠습니다. 따뜻한 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. AWS 솔루션 아키텍트로 근무하고 있는 이상희입니다. 오늘 이상현님과 함께 어플리케이션 미래를 경험해 보실 수 있는 데모에 대해서 설명드리고자 합니다. 총 2가지를 준비했는데요. 첫 번째 데모는 제가, 두 번째 데모는 상현님께서 설명드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째로 소개드릴 데모는 1 밀리언 트리 챌린지입니다. 네, 1 밀리언 트리 챌린지는 지구 온난화에 대한 경각심을 가지고자 NFT를 활용한 가상의 나무를 심자는 캠페인입니다. AWS 심스페이스 위버와 같은 가상현실 서비스를 이용을 해 여러분이 심어주신 가상나무를 통해 좀 더 푸른 나무를 시뮬레이션 해보자 하는 데모입니다. 저희 데모 부스에 NFT 키오스크에 오셔서 여러분이 좋아하시는 도시와 나무를 선택하셔서 NFT 기반의 가상 나무를 생성을 하시면 되는데요. 이렇게 생성을 하시게 되면 가상의 도시에도 동일한 위치에 선택된 나무가 자동으로 생성이 되게 됩니다. 저희가 클라이언트 단으로는 언리얼 엔진을 사용을 하고 있으며 그리고 심스페이스 위버 서버를 사용을 해서 총 도시에 따라서 클라이언트를 저희가 파티셔닝해서 진행을 하고 있습니다. 이렇게 병렬 처리를 해서 여러 개의 가상 도시를 동시에 처리함으로 인해서 여러분의 시간과 비용을 절약하실 수 있게 도와드리고 있습니다. 네, 보시는 화면은 아직 본격적으로 나무를 심기 전 화면인데요. 여러분께서 직접 참여하셔서 나무를 심어주시게 되면은 이렇게 지구의 공기가 정화되는 과정을 체험하실 수 있게 됩니다. 이 데모를 구현하기 위한 아키텍처를 설명드리고자 하는데요. NFT 키오스크에서 나무 심기 요청을 API 게이트웨이로 받게 되면 아까 설명 들으셨던 AWS 서버리스 서비스인 람다를 이용해서 아마존 매니지드 블록체인 서비스를 통해서 NFT 나무가 민팅되는 과정을 거치게 됩니다. 이 민팅된 나무는 아마존 심스페이스 위버를 통해 실화면으로 구현이 되게 되는데요. 이것에 대해서 좀 더 궁금하신 점이 있으시거나 좀 더 알고 싶으신 분들은 엑스포 데모 부스에 오시면 좀 더 설명을 자세하게 들으실 수 있으실 겁니다. 다음으로는 이상현 SA님께서 마이 이모션 가든 데모에 대해서 설명드리고자 하겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 저는 AWS 솔루션즈 아키텍트 이상현입니다. 제가 소개해드릴 데모는 마이 이모션 가든입니다. 저희 마이 이모션 가든에 대해서 간단하게 설명드리자면 AI 기술을 통해서 사용자의 감정을 파악하고 이를 통해 개인화된 정원을 만들어드리는 서비스입니다. 다양한 AWS의 AI 서비스를 활용을 하여 개인에 대한 맞춤 기능이라던가 아마존의 세이지 메이커를 통해서 제공해드리는 생성 AI를 통해 어떤 이미지를 만들어드리는 기능을 좀 활용을 했습니다. 더불어서 조명이라던가 습도, 바람과 같은 여러 가지 사용자 경험을 위해서 AWS의 IoT 솔루션을 사용을 했습니다.
먼저 저희 데모 부스에 오시게 되면요, 사용자의 감정을 파악하기 위해서 얼굴 사진을 촬영하게 됩니다. 이제 촬영된 사진은 아마존의 레코그니션 서비스를 활용을 해서 여러분의 감정 상태를 파악하게 되고요. 추가적으로 개인들이 선호하시는 날씨라던가 뭐 어떤 계절 같은 것들을 입력을 하셔서 선택을 하실 수 있게 됩니다. 이제 이런 것들을 조합을 해서 AI 이미지를 생성을 하게 되고 그것들을 디스플레이 기기에 표기를 해드리게 됩니다. 마찬가지로 이런 감정 상태에 따라서 IoT 기기들도 제어를 해드리고 있고요. 이것들은 저희가 데모를 준비하면서 만들어 본 이미지인데요. 아마존 세이지 메이커의 점프 스타트를 통해 스테이블 디퓨전 모델을 활용을 하였고요. 어떤 자연이라던가 꽃, 나무와 같은 그림들을 그린 건데, 이제 아까 말씀드렸던 감정이 온화하다거나 뭐 화가 났다거나 뭐 행복하다거나 이런 것들을 기반으로 해서 생성된 이미지라고 보시면 되겠습니다. 데모를 위해서 정말 다양한 AWS의 서비스가 사용이 됐습니다. 뭐 앞서 설명드렸던 AI 서비스의 뭐 레코그니션, 세이지 메이커, 또 IoT 코어 서비스들도 있고요. 프론트엔드 표현을 위한 뭐 앰플리파이라던가 데이터 분석을 위한 아테나, 그리고 퀵사이트 같은 서버리스 분석 서비스들까지 활용을 했습니다. 이제 많은 AWS의 서비스들을 좀 어떻게 활용했는지 저희 부스에 오셔서 방문하시고 좀 경험을 해보시고요. 좀 이런 서비스들을 아이디어를 얻어가셨으면 하는 바람이 있습니다. 앞서 말씀드린 대로 1 밀리언 트리 챌린지와 같이 코엑스 전시홀 B홀로 오시면 체험을 해보실 수 있습니다. 감사합니다. 네, 두 분 감사합니다. 아주 흥미로운 데모들이죠. 시간 내셔가지고 꼭 엑스포장에 가셔가지고 경험을 해보시기 바랍니다. 마지막으로 살펴볼 분야는 이제 양자 컴퓨팅입니다. 기존 컴퓨팅하고 다르게 정보를 처리하는 방식이죠. 이 고전적인 슈퍼컴퓨터로 해결이 좀 어려운 그런 문제들을 이 양자 현상이라는 특성을 사용해서 짧은 시간에 해결할 수 있는 그런 방식이고, 이 양자 소자는 이제 주변 환경이나 노이즈에 민감하기 때문에 양자 컴퓨터를 만드는 게 사실 참 힘든 겁니다. 그래서 아직까지는 이제 사용할 수 있는 양자 컴퓨터가 완전히 기존 컴퓨터를 능가할 수는 없지만은 최근에 이제 많은 연구기관들이 이 분야에 투자를 많이 하고 있습니다. 특히 이제 아마존은 브라켓이라고 하는 그 서비스를 저희가 런칭을 해서 이 과학자들하고 개발자들이 이 양자 컴퓨터를 쉽게 탐색할 수 있도록 해주는 그런 완전 관리 서비스입니다. 이 서비스를 이용하시면은 뭐 초전도, 그다음에 트래비온, 뭐 중성 원자, 그리고 강자 기반의 다양한 그 양자 하드웨어를 직접 접근이 가능합니다. 그래서 양자 컴퓨팅에 관심이 있으시거나 아니면은 연구를 하시는 분들은 그냥 사전에 설치되어 있는 주피터 노트북을 통해서 이 양자 회로라고 불리는 양자 알고리즘도 설계를 하고 또 시뮬레이션하는 게 테스트를 한 다음에 직접 그 양자 컴퓨터에서 직접 실행해도 해볼 수 있거든요. 또 AWS에서는 이제 양자 컴퓨팅 생태계 향상을 위해서 이 다양한 지원을 하고 있는데 뭐 기존의 이런 프로그래밍 환경뿐만 아니고 여러분들이 매월 1시간까지 양자 컴퓨터를 무료로 사용할 수 있도록 이렇게 프리티어도 제공을 하고 있고요. 또 양자 컴퓨터에 관심 있으신 분들의 어떤 그 분들을 같이 작업을 하는 솔루션 랩, 그리고 연구기관들하고의 뭐 연구 과제, 그리고 또 그런 크레딧 지원 이런 것도 저희가 하고 있습니다. 네, 지금까지 우리는 이제 이런 단순 그냥 뜬구름 잡는 얘기가 아니라 어떤 실질적인 비즈니스를 창출할 수 있는 이제 몇 가지 그 미래 애플리케이션 기술들에 대해서 좀 살펴봤고요. 또 모두 그 AWS 고객들이 현실적인 그런 피드백을 기반으로 저희가 지금 만들고 있는 그런 것들이고, 또 상상할 수 있는 거의 모든 유형의 그런 애플리케이션들을 또 서블리스 기반으로도 구축할 수 있다는 것도 살펴봤습니다. 이제 이 클라우드라는 것이 이 서블리스 기반으로 최근에 바뀌고 있고, 또 많은 기업들이 또 서블리스 퍼스트 전략을 선택을 하고 있습니다. 이러한 변화를 사실 진정으로 수용을 하기 위해서는 그 AWS 서비스를 잘 활용할 수 있는 그 지식과 기술을 갖추는 것이 굉장히 중요합니다. 그 AWS에서는 이제 다양한 무료
그 클라우드 기술 교육도 하고 있고 또 공인 교육 프로그램 같은 경우에 전문 강사들이 하는 프로그램들도 제공을 하고 있고요. 또 최근에는 저희가 한국어 기술 지원도 굉장히 잘 하고 있죠. 그래서 4월 달부터는 저희가 그 한국어 서포트가 제공이 되고 있어가지고 이제 여러분들 그 AWS 쓰실 때 영어로 너무 힘들게 서포트 남기지 않더라도 한국어로 이제 충분히 한국 엔지니어들하고 얘기를 할 수 있습니다. 그래서 좀 더 자세한 것들은 이 세션 말고도 여러분들이 엑스포에 가셔가지고 AWS 부스, 다른 파트너 부스에서 다른 전문가들하고 직접 얘기하고 또 뭐 스웩도 좀 선물도 많이 받아가시고 그렇게 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 다시 한번 강조드리지만은 이제 AWS 서밋은 이 교육과 학습을 위한 그런 행사입니다. 오후에는 이제 기술 주제별 또 수준별로 다양한 강연 세션도 준비를 했어요. AWS 직원들 그리고 파트너 커뮤니티들이 열심히 준비했으니까요. 이 클라우드 위에 구축 방법을 탐구하고 또 배우고 하는데 하루를 보내시기 바랍니다. 네, 감사합니다.